بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد دانش خان۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی سوال پوچھنا ہے تو اہل علم سے معلوم کرو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اہل علم شیخ الحدیث حضرت علامہ محمود شاہ جیلانی صاحب، جن سے آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ دینی باتیں اور ان سے پوچھیں گے کہ ہمیں جو مسائل ہوتے ہیں وہ کس طرح ہم دین سے اس کی روشنی میں اس کو حل کر سکتے ہیں۔ محمود شاہ جیلانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ حضرت آج کا میرا جو ٹاپک ہے جس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کھانے کے آداب۔ اس کے بارے میں شریعت کے حساب سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کے حوالے سے آپ ہمیں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے بلایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوتا ہے اس شخص پر جس سے کوئی علم دین سیکھنے یا سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ پھر آپ نے جو کہا کہ اسلام میں کھانا پینا اور اس کے جو آداب ہیں اور جو سنت طریقے ہیں ان کے مطابق ان کے بارے میں گفتگو کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام اتنا پاکیزہ اور اتنا فطرت سے قریب مذہب ہے کہ کھانے پینے کے آداب اگر ہم دیکھیں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں کیا کھانا ہے، اسلام نے اس کے واضح نشانیاں بتائی ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں کھانی ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں کھانی۔ پھر دوسرے نمبر پہ جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح کھانا ہے، یعنی کھانے کی تیاری کس طرح کرنی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اور ساتھ ہی جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو یہ بتایا کہ کتنا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے۔ اب یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور فطرت سے قریب تر ہونا ہے۔ دیکھیے، جب ہم اسلام کے اصولوں پر روشنی ڈالتے ہیں تو اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی جانور آپ نے کھانا ہے اسے آپ ذبح کریں گے۔ اب ذبح کرنے سے ایک تو اسلامی اصول پتہ چل گیا کہ ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خون بہانے کا حکم کیوں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کیوں بتایا کہ ہمیں جانور کو ذبح کر کے کھانا ہے؟ اسلام کے آنے سے پہلے ایسا تھا کہ لوگ مردار جانور بھی کھا لیتے تھے، ذبح کرنے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ لاٹھی سے مارا، پتھر سے مارا، مر گیا جانور، مردہ جانور ہے اسے بھی کاٹ کر کھا لیا۔ اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا کہ زندہ جانور اسے ذبیحہ کیا جائے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جس طرح اسلام نے کہا ہے کہ اس کی رگیں کاٹی جائیں اور خون بہایا جائے اس کا۔ خون بہانے سے ایک سائنٹیفک میں ادھر ٹچ اپ آپ کو دیتا جاؤں کہ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جس جانور کا خون بہا دیا جاتا ہے رگوں سے، اس سے جراثیم، گندگی اور جو گوشت میں بدبو پیدا ہوتی ہے یا گوشت میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے دین کا سب سے بڑا اور پیارا اصول ہے کہ ہمیں کھانے کی چیز بھی پاکیزہ کر کے دی جا رہی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، جو مطلب آپ کے کہنے مطابق یہ ہے کہ جو جانور ذبح ہوتا ہے اس میں سے جو اس کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ نکال دی جاتی ہیں، خون کے ذریعے وہ بیماریاں اس سے نکل جاتی ہیں۔ آج ہم یہ دیکھ لیں کہ جانور کون سا ہمیں کھانا ہے یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا۔ میں سب سے پہلے گوشت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عموماً ہم زیادہ تر گوشت کھاتے ہیں، سبزیوں کی طرف ہماری توجہ اتنی ہوتی نہیں ہے۔ ویسے تو سبزیاں جتنی بھی اگائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب ہمارے لیے اگائی ہیں اور کھانے کے لیے اگائی ہیں، لیکن گوشت کی بات میں اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں کون سا جانور کھانا ہے، کون سا جانور نہیں کھانا، جبکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ پالتو جانور ہو۔ دوسرا یہ کہ جس کو اسلام نے بتایا کہ یہ حلال اور طیب جانور ہے، جیسے بکری ہو گئی، گائے، آپ کے لیے بھینس، آپ کے لیے مرغی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہمارے لیے حلال کی گئی۔ جنگلی جانور آپ نے دیکھے نا، جتنے بھی جانور جنگلی ہیں ان کے نشانی یہ بتائیے کہ وہ دانت والے ہوتے ہیں نا، اس کو عام فام جیسے پنجابی میں کہتے ہیں دندے، 2 سامنے والے دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور نیچے والے دانت بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو یہ جنگلی جانور کہلاتے ہیں۔ یہ عموماً شکار مار کر کھاتے ہیں، تو ان کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اب ہم جو جانور بتا رہے ہیں آپ کو، بکری ہو گئی، گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، ان کو کھانے کا حکم دیا گیا۔ پھر ان کو کیوں ڈفرینس کیا ہے ان کے اندر، وجہ اس کی بھی وجہ ہے، پوری ایک لاجک ہے پیچھے اسلام میں۔ جیسے ہمیں بعض چینی قوم، جیپنیز قوم ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز کھا لیتے ہیں، چوہا بھی کھا رہے ہیں،
मगरमच्छ भी खा रहे हैं, चमगादड़ भी खा रहे हैं, हर चीज़ जो मिल जाए वो खा रहे हैं। अच्छा, इस्लाम ये कहता है कि जानवर को ज़िबा करने के बाद छोड़ दिया जाए, अच्छी तरह ठंडा हो जाए, उसमें कोई फड़कन बाकी ना रहे, फिर उसका आराम से खाल उतार के उसके गोश्त को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके जो भी तरीक़ेकार उसके मुताबिक पका कर खाया जाए। जबकि इस्लाम के अलावा और मज़ाहिब में इस तरह की कोई फार्मूला नहीं मिलता कि आपको किस तरह जानवर को लेना है, किस तरह उसको खाना मैं है। आपकी बात कर करूँगा कि मैंने अभी कुछ अर्से पहले एक वीडियो देखी, उसमें जानवरों को लकड़ी से मार मार के मार देते हैं, फिर उसको खाते हैं, और बाद बिल्कुल ऐसा जानवरों ही को, है। जिंदा जानवर को भी पका के खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ एक करीब में एक मुल्क है जिसमें जानवर ज़िंदा होता है, उसे अधमरा जानवर कहते हैं आप, यानी उसके अंदर फड़कन बाकी होती है और उसको वो खा रहे होते हैं। एक तो ये जुल्म है, एक तो ये फितरत के ख़िलाफ़ बात है कि आप इसको महसूस करें कि फीलिंग्स क्या होंगी। बेशक ऐसा ही है। हम तो ये सोच के तसव्वुर से लर्ज़ जाते हैं कि जानवर जो है हमारे पाँव के नीचे आ जाए तो हमें तकलीफ़ होती है। बहरहाल हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये बताया है कि क्या खाना है। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हलाल और हराम जानवर। ठीक है। हलाल जानवर खाते हैं, उसमें बरकत भी है, उसमें हमारे लिए खैर खाई भी है। और हराम जानवर खाते हैं तो उनकी जो बुरी खसलतें होती हैं ना, वो इंसान के अंदर रिएक्ट करती हैं। इसकी ये लॉजिक है। जैसे सूअर एक ऐसा जानवर है, इसको बेहया जानवर कहा जाता है, ये गंदगी खाता है। अब जो भी इसको खाता है ना, तो उसके अंदर फितरी तौर पर बेहयाई पैदा हो जाती है। इसका आपको एक बिल्कुल सही में आपको एक वो दिखाता हूँ मिसाल। आप उन ममालिक में जहाँ सूअर ज़्यादा खाया जाता है, आपको ऐसे वाक़यात और ऐसे मामलात नज़र आएंगे कि उनमें बेहयाई बहुत आम हो गई। बेहयाई को वो कुछ समझ ही नहीं रहे, ठीक। मादर पिदर आज़ाद माशरा हो गया। जबकि जिन ममालिक में इस्लाम पसंदों की अक्सरियत है या ऐसे लोग हैं जो सूअर का खाना पसंद नहीं करते, तो वहाँ अभी माशरे के अंदर इतना बिगाड़ पैदा नहीं हुआ, बेहयाई इतनी पैदा नहीं हुई। हमारी पहली बात तो क्लियर हो गई कि हमें क्या खाना है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि हमें खाने से पहले क्या करना है। तो हुज़ूर अलैहि सल्लम की हदीस मुबारक है, हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खाने से पहले हाथ धोता है और खाने के बाद हाथ धोता है, वो खैर को अपनी जगहों से पा लेता है। यानी जो खाने में बरकत उसके लिए थी, खैर थी, वो उसको मिली। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताइए बरकत के असल मायने होते क्या है? बरकत किसे कहते हैं? आपकी बात बहुत अच्छी है कि बरकत होती क्या है। असल में कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि बरकत के माना क्या है। हमारे यहाँ एक आम जो जहन बना हुआ है कि बरकत के माना ये है कि बहुत ज़्यादा हो जाना, कि चीज़ का बहुत बढ़ जाना। जहन में ये आता है कि यार बरकत के माना ये है कि अगर मेरे पास 10 रुपये होंगे तो 1 लाख रुपये हो जाएंगे, लाख रुपये होंगे तो 10 लाख रुपये हो जाएंगे। हालांकि बरकत के हरगिज़ ये माना नहीं है। बरकत के माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके कलील में आपको इतनी बरकत अता फरमाएगा कि आप उसी में अपने पूरे घर का निज़ाम बेहतर अंदाज में चला लेंगे, आपको मज़ीद की चाह और तलब नहीं होगी। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी बहुत नॉमिनल सी अमाउंट थी, सैलरी थी, आलिम दीन थे वो भी माशाल्लाह। तो मैंने उनसे कहा कि हज़रत कैसे गुजारा कर लेते हैं? मतलब आज से कोई 10 साल पुरानी बात है, उस वक्त 6,000 रुपये सैलरी थी। तो 6,000 रुपये उस वक्त बहुत कम होते थे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरे इन 6,000 में मुझे बरकत डाल दी है। मेरे घर में जो ट्यूबलाइट है वो पिछले 5 साल से अभी तक ख़राब नहीं हुई। मेरे घर में जो चीज़ें हैं वो मुझे पूरा मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, तो जैसे ये समझिए, इसको आप यूँ समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होते, ऐसा ही है। बीमारियाँ नहीं बढ़ती, बीमारियाँ नहीं होती। बेशक बरकत के माना हरगिज़ ये नहीं है कि माल बढ़ जाता है। बरकत के माना ये है कि आपको जो परेशानियाँ और टेंशनें माल खर्च करने पर मजबूर करती हैं, वो परेशानियाँ और टेंशनें अल्लाह आपसे दूर करती है। ठीक है। तो आप बात कर रहे थे हाथ धो के खाने की। देखिए, हाथ धोने में अब सबसे पहले देखें कि इस्लाम ने कितना नज़ाफ़त भरा अंदाज़ दिखाया है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना। ठीक है। अब मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ कि जो लोग इस बात को मद्देनज़र नहीं रखते कि खाना खाने से पहले हाथ धोना है, उनके साथ कभी कभी ऐसे हादसात भी हो जाते हैं कि आदमी सोचता है यार ये हुआ क्या। जैसे एक वाक़या में जैसे किसी ने जिक्र किया कि एक ढाबा होटल होते हैं जो मेन रोडों पर बड़े सुपर हाईवेज पे, वहाँ एक ट्रक ड्राइवर आया, उसने आके ट्रक रोका, अपने टायर को जो है चेक किया पीछे कि हवा ववा तो कम नहीं है। उसके बाद आया और आके उसने ढाबे पर खाना मंगवाया और खाना खाया। खाना खाते ही वो गिरा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा, तो मर गया। लोगों ने समझा कि होटल वाले ने कोई गलत चीज़ दे दी है, कोई ऐसी चीज़ है जो ख़राब थी या जहर मिल गया, होटल वाले को पकड़ लिया गया। बहुत शोर शराबा हो गया, पुलिस आई। जब उस पर तहकीक की गई ना, तो पता चला कि खाने में तो कोई जहर नहीं है। और लोग भी वही खाना खा रहे हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब ज़्यादा गौर किया गया तो पता चला ये जब ट्रक से उतरा था तो इसने अपना टायर चेक किया था।
راستے میں ایک زہریلا سانپ تھا جو اس کے ٹائر کے نیچے آ کے مر گیا تھا، تو اس کا زہر اس کے ٹائر پہ موجود تھا. اس نے ٹائر کو ہاتھ سے چھوا تھا اور ہاتھ جھاڑ کے ویسے ہی کھانا کھانے بیٹھ گیا، تو زہر لقموں کے ساتھ اس کے منہ سے اس کے جسم میں چلا گیا اور یہ اس زہر کی وجہ سے مر گیا تھا. اب اگر اس نے اسلام کے اس اصول کو مد نظر رکھا ہوتا کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاتھ دھو لو کھانے سے پہلے، تو لا محالہ اس مصیبت سے وہ بچ جاتا. میرا ایک سوال یہ ہے یہاں پہ جو آپ کی گفتگو میں سوچ رہا تھا کہ جو آج کل ہمارا ایک ٹرینڈ ہے معاشرے میں، ایک چیز چل رہی ہے کہ بعض ہمارے گھروں میں بچے بڑے جو بھی ہیں وہ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہی نہیں، وہ تو چمچے چھری سے کھانا کھاتے ہیں. تو کیا وہ بھی ہاتھ دھو کے کھائیں گے؟ اب چمچے چھری دھو لیے انہوں نے، صاف کر لیے، تو کیا ان کو ضرورت ہے ہاتھ دھونے کی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں احادیث مبارکہ میں جو بیان کی جاتی ہیں ان کو ہم نے ویسے ہی فالو کرنا ہے. یعنی حدیث میں کہا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. ٹھیک ہے. اب ہمیں اس کی لاجک سوچنے کے بجائے صرف اس کو فالوور کی طرح لینا ہے، کیونکہ ہم اسلام کے ماننے والے، اسلام کا معنی ہی ہے کہ ماننا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ دھونا ہے تو ہمیں ہاتھ دھونا ہی ہے. لیکن یہ جو میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا تھا یہ ایک عقلی توجیہ تھی کہ ہاتھ دھونے سے یہ فوائد بھی ہو سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہمیں برکت ملنی ہے وہ مل کر رہے گی. اچھا. چاہے ہم ہاتھ دھونے کے بعد چھری یا کانٹے سے کھانا کھا رہے ہوں، لیکن جو برکت حدیث میں ہمیں بشارت دی گئی وہ ضرور ملے گی. کبھی اس صورت میں کہ ہم ہاتھ سے کھانا کھانے گئے تھے، ہاتھ دھو لیا تو کسی مصیبت سے جو آنے والی تھی اس سے بچ گئے. ٹھیک ہے، میری بات آپ شاید سمجھ رہے ہو. اور اگر کوئی چھری کانٹے سے کھاتا ہے اور وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اسے بھی وہ برکت ملے گی جس کا وعدہ کیا گیا. اس میں برکت میں بہت وسعت ہے. ٹھیک ہے، اس کا کم کھانا اسے کفایت کر جائے گا. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 6 کو اور 1 کا کھانا 2 کو کفایت کرتا ہے. اب ہمارے یہاں ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، دسترخوان لگنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. جی جی. ایک فیملی کا بھی اگر حال دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ شوہر پہلے اٹھ رہا ہے، بیوی بعد میں اٹھ رہی ہے. ایک روٹین ایسی ہے، علیحدہ علیحدہ دسترخوان پہ بیٹھنے کے بجائے ہم نے کھانا لیا، ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے یا کرسی پہ بیٹھ گئے یا زمین پہ بیٹھ کر ہم نے کھا لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا دسترخوان لگایا جائے، دسترخوان پر کھانا رکھا جائے، اجتماعی طور پر کھایا جائے. اجتماعی کھانے میں برکت ہے. کچھ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں کھانے میں برکت محسوس نہیں ہوتی، ہمارا پیٹ بھی نہیں بھرتا اور کھانا ختم ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو، اکٹھا ہو کر کھاؤ. 1 کا کھانا 2 کو کفایت کرے گا، 2 کا کھانا 4 کو کفایت کرے گا. اور جب وہ اکٹھا ہو کر کھانے لگے تو اس میں برکت ہو گئی. تو جو احادیث مبارکہ نبی علیہ السلام کی ہمارے سامنے آتی ہیں اگر ہم ان کو غور کرتے ہیں، جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں شادی بیاہ میں جاتے ہیں یا ہماری طبیعت میں ایسا آ گیا کہ جو چیز ہمیں زیادہ پسند آ جاتی ہے ہم بالکل آسرا کیے بغیر کھا رہے ہوتے ہیں اور کھاتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے جملے یہ ہوتے ہیں کہ یار پیٹ تو بھر گیا لیکن نیت نہیں بھری. پیٹ تو بھر گیا لیکن نیت نہیں بھری. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور ہم کھانا کس طرح کھائیں، تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ کھانے کے لیے 3 حصے بنا دو. یعنی پیٹ میں 1 حصہ کھانا ہو، 1 حصہ پانی ہو اور 1 حصہ خالی ہو. اگر کوئی اس طریقے کے مطابق آج کھانا کھانا شروع کر دے تو یہ جو ہمارے یہاں گیسٹرک پرابلمس ہیں، معدے کی خرابی کی پرابلمس ہیں اور مختلف طریقے کی جو یرخان اور مختلف طریقے کی جو بیماریاں ہیں، اگر ہم صرف اپنا کھانا سنت کے مطابق کر دیں نا تو یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ پریکٹیکل ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو پریکٹیکل کیا ہے. آج ہم نے پریکٹیکل نہیں کیا، جو اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں انہوں نے اسلام کے اس چیز کو، اس خوبصورتی کو لے کر عمل کیا. اور آج پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنہری اصول دے کر گئے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو آدمی صحت مند رہے گا. بے شک. آج ہم اگر کسی ڈائٹیشین کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو ڈائٹ پلان بنا کے دیتا ہے کہ آپ نے اتنی کوانٹٹی میں کھانا ہے اور یہی کھانا ہے آپ نے بس، اور پھر اس کو پراپر فالو بھی کر رہے ہیں. اس کو ہم پراپر فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم پہلے ہی اسلام کے بتائے وہ اصول کے مطابق اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے کے انداز کو کر لیں تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس پہ کفایت نہیں ہوتا نا کہ تم 1 حصہ اس کے لیے دو، کم سے کم 1/3 حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دو. یعنی کچھ حصہ خالی رکھو. ہماری حالت کیا ہے، ہم کہتے ہیں میں چورن لے لوں گا اور کھانا پیٹ بھر کے کھاؤں. اوور لوڈ ہو جاتے ہیں. اوور لوڈ ہے. میں نے تو بعض لوگوں کو دیکھا کہ کھانے کی حرص میں کھانا بھر لیتے ہیں. جی بالکل. اور کھاتے جاتے ہیں اور بعد میں جا کے ڈاکٹر کو اس سے زیادہ پیسے دے دیتے ہیں. ہاں، کیونکہ وہ نیت یا وہ جو زبان کے جو چٹخارے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، وہ ختم نہیں ہوتے.
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सादा खाना पसंद फरमाते थे, और सादा खाना आज तमाम डॉक्टर, आप शुगर के डॉक्टर के पास जाएं, बोलेगा सादा खाना खाएं, चटखारे वाला ना खाएं। ब्लड प्रेशर का भी यही हाल है। ब्लड प्रेशर वाला आपको बोलेगा सादा खाना खाएं, वो बोलेगा उबली हुई सब्जी खाएं, ऐसा ही है। उबाल के खाएं सब्जी, बिल्कुल। वो कहेगा मसाला डालें ही नहीं। और हमारी हालत ये है, यकीन जानिए, खाना जो है ना, ज़बान के नोक तक इसका जायका होता ऐसा ही है। है, जब ये नीचे उतरता है तो ये सब गंद होता है, बिल्कुल। और ये हमारे लिए नुकसानदेह है। ये तेज़ मसाले, मिर्च मसाले, आज पाकिस्तान में भी शुगर की शरह बढ़ती जा रही है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह, लोग समझ रहे होते हैं शायद चीनी है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी वजह है मसालेदार खाना खाना। मसालेदार खाना। ये आदमी को प्रॉब्लम्स करता है, फिर उसके बाद वो इस काबिल नहीं रहता कि इससे फ़ाइट कर सके, इतने सख्त खाने से बॉडी फाइट कर सके, तो उसका लबलबा, जिससे शुगर का मर्ज़ होता है, वो मुतासिर हो जाता है। अच्छा, दीन में जैसे हमने दीन को इस हद तक रखा हुआ है कि हमें कुरान पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, और दीन में हमने झूठ नहीं बोलना। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं चीज़ें कि दीन में खाने के आदाब बताए गए हैं, खाना क्या खाना है, हम डाइटिशियन के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या कोई इस तरह की कोई ऐसी किताबें हैं, कोई आपके बारे में बातचीत है जिसमें हमें ये पता चले हमें क्या खाना है और कितना खाना है, मतलब कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसके फ़वाइद, उसके नुकसानात, गोश्त का तो हमें पता चल गया। देखिए, मैं आपको आपकी बात काट रहा हूँ। असल में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ इस्लाम को सिर्फ उसी नज़र से देखा जाता है जो हमें दिखाया जाता है। ऐसा ही है। हमें ये बताया गया कि इस्लाम का माना ये है कि नमाज़ पढ़ना है 5 टाइम। हाँ, इस्लाम का माना ये है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। बिल्कुल। हालांकि इस्लाम की खूबसूरती ये है कि पूरी ज़िंदगी जो आप गुजार रहे हैं दुनिया में, उसका पूरा एक निज़ाम इस्लाम ने दिया है। इसको हुजूर अलैहिस्सलाम के जो है ना, सीरत से ताबीर किया जाता है, और शमाइल तिरमिज़ी और इस तरह की बहुत सी कुतुब मौजूद हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पूरी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े को हमारे लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। और अगर हम उस पूरे तरीक़े पर अमल करें तो यही असल में इस्लाम पर अमल करना कहलाएगा। सिर्फ नमाज पढ़ लेना इस्लाम नहीं कहलाएगा। ठीक है। नमाज के साथ साथ आदमी को ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन सब में भी इस्लाम को मद्देनज़र रखना पड़ेगा, तो हम एक कामयाब और अच्छे मुसलमान साबित हो सकते हैं, और बहैसियत मुसलमान एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरी 2 बातें आपके सामने आ गई कि क्या खाना है और खाने से पहले क्या करना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अमूमन हमारे यहाँ खाने के बाद उन चीज़ों पर अमल नहीं किया जाता। देखिए, आपको कोई नेमत मिले तो नेमत खाने के बाद करना क्या चाहिए? जिसकी तरफ से नेमत मिली उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन हमारी अक्सरियत का आलम ये है, खाते हैं, पीते हैं, डकार मारते हैं ऊँची आवाज़ में, अल्लाह को याद नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के बाद अल्लाह का जिसने शुक्र अदा किया, खाना और पीना करने के बाद जिसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसके लिए खाने में मग़फ़िरत की बशारत दे दी। यानी खाना सामने रखा गया, अल्लाह का जिक्र किया, और खाना ख़त्म करने पर अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो उसके लिए मग़फ़िरत की बशारत है। अल्लाह तबारक व तआला उसे बख्श देगा कि इसने मेरा शुक्र अदा किया इस बंदे ने। दूसरी बात, खाने के बाद उसको हज़म करने के लिए थोड़ा चलना फिरना भी चाहिए। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि हम खाते हैं, खाने के बाद वहीं लेट जाते हैं। अमूमन हमारे यहाँ तबीयतों में, मिजाजों में ये है कि चटखारेदार मसालेदार खाना खाते हैं, और उसके बाद ऊपर से एक पेप्सी की बोतल चढ़ाते हैं, और अगर कहीं कोई बुरी आदत हो सिगरेट वगैरह पीने की तो सिगरेट पीते हैं, और उसके बाद लंबे लेट जाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि खाना हमें नुकसान दे रहा है। असल में हमने पहले ही खाना खाया गलत तरीके से, फिर उसके बाद जो करने वाले काम थे वो भी गलत किए। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि मैं थोड़ा चहलकदमी करता और उसके ज़रिए उस खाने को पचाने की कोशिश करता, रचता पचता हो जाता वो खाना मेरे बदन के लिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, खाओ रचता पचता। मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि खाना खाने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आज ये रिस्क फराहम किया। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिलसिला देखने में नहीं आता। अक्सरियत का हाल ऐसा है कि वो शुक्र अदा करने को तो बिल्कुल भूले। याद रखिए, कुरान का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर बढ़ा कर दूंगा। आज हम अपने माशरे में देखते हैं, लोग ये रोना रोते हुए तो नज़र आ रहे होते हैं कि जनाब जो है ना, खाने को नहीं है, रिस्क नहीं है, बहुत परेशानी है, आज मैंने 2 टाइम का खाना नहीं खाया। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि जब आपके पास खाना था तो क्या आपने उसका एहतराम किया था, क्या आपने उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया था? याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा मुफ्तिया आलिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ थे,
تو हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उसे उठाया, झाड़ा और उसे खा लिया। कहा कि ये जो इस तरह का अमल करता है वो रिस्क की इज़्ज़त करता है, और जो रिस्क की इज़्ज़त नहीं करता, रिस्क उससे रूठ जाता है, फिर दोबारा उसकी तरफ लौट कर नहीं आता। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम रिस्क का एहतराम नहीं करते। जो खाना खाते हैं उसमें से बचे हुए खाने को कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं। हालांकि हमें हमारे नबी तो तालीम ये दे रहे हैं कि ज़मीन पे अगर पड़ा हो तो उठा कर खा लें, और हम क्या करते हैं, आप देखिए शादी हालों के बाहर कूड़े के ढेरों पर खाना पड़ा होता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसी हैरत होती है कि बिल्कुल सही सालिम गोश्त, बोटियाँ, अगर ये खाना अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से खाया जाता तो ये बड़ी मिक़दार में खाना बचता और उन मुस्तहिक़ लोगों तक पहुँचता जिनके पास एक वक्त का खाने का भी इंतज़ाम नहीं है। तो हम कितने नाशुक्रेपन से इस तरह का मामला कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें खाने के बाद खाने पर शुक्र अदा करने और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके के मुताबिक खाने को पचाने की, अपने लिए लगाने की, अपने बदन के लिए उसको सूदमंद बनाने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी वॉक करनी चाहिए ना, आज साइंस भी ये कह रही है कि थोड़ी वॉक करनी चाहिए। यहाँ तक कि वो चूहा खा रहे हैं, छिपकली खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, चमगादड़ खा रहे हैं, हर वो चीज़, खून पी रहे हैं, हर वो चीज़ जिसको इस्लाम ने मना किया है उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं। तो आज आपने देखा है कि अज़ाब इलाही की सूरत में कोरोना वायरस उन पर नाज़िल हो गया है। ये बीमारी ऐसे ही नहीं फैली है, अल्लाह ने वादा फरमाया है कि जब तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं तुम्हारे अंदर बीमारियाँ बढ़ा दूँगा। ये बीमारी है। तो ये कोरोना वायरस भी इस्लाम के बुनियादी उसूलों को अगर हम मद्देनज़र रख के देखें, मुझे पूरा यकीन है, जहाँ सही तरीके से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती होगी, वहाँ कोरोना वायरस या इस तरह के कोई और वायरस दाखिल ही नहीं हो सकते।